Okay, dear students, since last class only has started, the topic name biotechnology principles and process. Actually, this is the second video. In previous video only, I have explained the term biotechnology. It is a combination of two words, bio and technology. Bio refers to living, where technology refers to engineering work. That means it is a branch of biology which deals with utilization of living cells, either plant cells or animal cells or microbial cells, and alteration of their genes to produce some product. How those products should be made, that should be helpful for mankind. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. What is the benefit of this alteration or modification of genes means? From such a modification, it is possible to obtain some of the products. Those products, either it may be important enzymes, hormones, vaccines. Such product can be obtained, and those products should be helpful for mankind. This branch is called by the name biotechnology. Branch of biology which deals with utilization of living cells or living entities like plant, animal and microbial cells and alteration of genes. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಇರುತ್ತೆ. DNA, small segment of the DNA which codes for protein, they only called by the name genes. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜೀನ್ ಮೊದಲಿಂದ ಇದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ either we are removing this gene and we are inserting new genes over there. Otherwise, apart from that gene, new genes you are adding, or that gene which is already in existence that you are removing. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇರೋ ಜೀನ್ಸನ್ನ ತೆಗಿತಿರೋ ಅಥವಾ ಇರೋ ಜೀನ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 1919 for the first time term biotechnology was used by Hungarian engineer called by the name Carl Ehricke ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 1919 ಅಂದ್ರೆ 1919 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿ ಅನ್ನೋ ದೇಶದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕಾರ್ಲ್ ಎರಿಕಿ ಅನ್ನೋನು ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, another one is service oriented. Regarding with this money and service perspective of biotechnology, I have already explained in previous video itself. Hence, directly I will move towards the branches of biotechnology. Various branches I have listed. Either it may be agricultural or plant biotechnology, or it may be animal biotechnology, medical biotechnology, industrial biotechnology, marine biotechnology, and environmental biotechnology. These are the different sub-branches of biotechnology, where what kind of activities that they will run in plant or agricultural biotechnology. ಐದರಿಂದ ಆರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಈ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಲೆಟ್ us consider this is said to be tomato plant. Let us imagine. Fine, this is tomato, ordinary tomato plant. But as a mode of reconstruction of this plant, what I have done means I have transferred a new gene called by the name A that I have taken from some other organism. Let us
consider from one bacteria I have taken a gene called by the name A that I have transferred into tomato plant now. Earlier just it was a tomato plant, now which is having a new gene that was taken from some other organism. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀನನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂದನೇ ಜೀನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ತಗೋಬೋದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿರೋ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಎನಿಮಲ್ ಜೀನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಈ ಜೀನನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಜೀನ್. Earlier it was tomato, ordinary plant. Now which is having a new gene ಅಂತಂದ್ರೆ here onwards I should call this tomato as transgenic tomato. Earlier it was tomato, now it is transgenic. Means why? This plant which is having a new gene. That gene either it can be taken from microorganism or you can take those genes from plants or even animals genes can be transferred. Earlier it was plant, now it is transgenic plant. Hagadre what are transgenic plant ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the plants which are having a new gene which is taken from some other organism. So sentence ತುಂಬಾ ಲೆಂಥಿ ಆಯ್ತು, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ the plants which are having foreign gene. ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ರೂಢಿ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the gene which is taken from America, England ಅಂತ ಅಲ್ಲ. That gene was selected from some other living creatures. Hence these plants are to be called by the name transgenic plant. ನಾನು ಏನೇನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. BT ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಟನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನು ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್. ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ ಬೋರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ್ ಬೋರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. These two are the insect, they are highly threatened to this particular plant. Any farmer, those who are growing such plants like cotton, definitely they will be having lot of problem because of these two insects. Starting alla ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹೂವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ ಬೋರನ್ ಅಂತದ್ದು, ಬಾಲ್ ಬೋರನ್ ಅಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಏನು ಎರಡಷ್ಟು ದಾರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, these insecticides are highly harmful. They may kill those insects, fine, but it will create a lot of problem for environment too. Insecticide ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಟನ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜೆನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಮುಂದಿನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜೆನ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಜೀನ್ ತೆಗೆದಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ. ಕ್ರೈ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಆ ಕ್ರೈ ಅನ್ನುವಂತ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ earlier it was cotton, now new gene was transferred ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ನ್ ಬೋರರ್ ಆಗಲಿ ಬಾಲ್ವರ್ಮ್ ಆಗಲಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇಫ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕಾಟನ್, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜೆನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಡೆತ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, once this gene is introduced within this plant, inactive toxin will be produced. When that new gene was transferred into this particular cotton plant, within the cells or tissues of cotton plant, inactive toxin would be produced. ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನ್ ಬೋರರ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ವರ್ಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ಥೋಪೋಡಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡ್ಗಟ್ ಅಂತ ಪೋರ್ಷನ್. ಇದು ಮಿಡ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಮಿಡ್ಗಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ಗಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH 12 ಇದೆ. ಅದು ಅಸಿಡಿಕ ಬೇಸಿಕ್. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ಮಿಡ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ಗಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ವೆಲ್ and it will burst and those two insects they will lose their life. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿನ ಮಿಡ್ಗಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು they will lose their life. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಎ ಜೀನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಏನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಟಮಿನ್ ರಿಚ್ ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಸ್. ನಾವು ರೈಸ್ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೈಲಿ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಪೀಪಲ್ ತಿನ್ನುವಂಥ ರೈಸ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. Next important concept under plant biotechnology ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ tissue culture ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. And one more thing I want to clear you, the same concept which is there in strategies of enhancement in food production topic also, but there we will see who will be explaining that. Apart from that, even in this plant biotechnology also we need to mention this term tissue culture. But before understanding the meaning of tissue culture, first these words are to be familiar for you. In vitro, explant, aseptic and nutrient media. If it is possible to understand these terms, then only it is possible to explain tissue culture. First of all, what is meant by in vitro? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಬಟ್
But even though this is a way of writing the term in vitro. What is meant by in vitro then? In vitro refers to laboratory condition. There are two words. One is in vitro, another one is in vivo ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ ವೈವೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಇದಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ಸೋದಲ್ಲ, ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇನ್ ವೈವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆದಿರೋದು, ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ವೈವೋ. ವಿತಿನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ. ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇರೆ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇರೆ. ಹೌದು ಅದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವಿತಿನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ. The biotechnological procedure, whatever the procedure it will be, ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರಲಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಈ ಶಬ್ದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. It is possible to conduct any of the experimentation under biotechnology which is only inside the laboratory condition, hence it is called by the name in vitro. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸೋದೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಏನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಯಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. The any procedure which is there in case of tissue culture, that is to be done within laboratory conditions only. Fine. Next, aseptic ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವಿ. Okay, in vitro means laboratory condition. Aseptic means what ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, aseptic means microbial free environment. That means the lab which you have selected for tissue culture, that should be microbe free. Microbe free ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಇದೇ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇರುವ ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಲ್ಯಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಫ್ರೀ. ಸರಿ, ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗ್ರಿ? ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ when those concepts are there we will explain. But it is possible to convert entire lab microbe free. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ಸಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the person one who conducting such experimentation like tissue culture, he should sterilize himself. ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬಳಸೋ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಎಫ್ರಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಕೈನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಆರ್ನಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು, ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಂಗ್ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾಬ್ and that means in vitro condition that I have taken here and I have created microbial free environment. So ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, now you can start with tissue culture. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, in vitro condition ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, humidity and moisture and even light which is under your control. ಇದು ನೆನಪಿಡಿ ಸರ್. ಇದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೊರಗಡೆ ಗಿಡ ಹಚ್ಚೋದು ಬೇರೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇರೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿನ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರನ್ನ ಮತ್ತು ಲೈಟನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸರಿ, ಮುಂದೇನು ಮಾಡೋದು? ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್. ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಬೀಕರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಫ್ರೀ and we have sterilized everything and ourselves also we have completely sterilized. Such a beautiful aseptic environment condition that we have already prepared. ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಬರೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಸಾಯಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸಾಯಿಲ್ means it should be fertile, it should consisting all the type of nutrients and water is to be provided, fertilizers are to be added. ಹೌದು ತಾನೆ? In vivo plants they are ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಕರೋನಾ ಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಹೌದು, ಬೋರಾನ್, ಜಿಂಕ್, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ? ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆಕ್ಸಿನ್, ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್, ಇಸಿಕ್ವೈಡ್, ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಡ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಬೇಕು, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಬೇಕು, ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಬರೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ಅದು ಗಟಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೀರು ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕದು? ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ದೆನ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಕಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಗಾರ್ ಅಡಿಷನ್. ಅಗಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತರ ಅಗಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಗಾರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸರ್ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಸ್ಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೇನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ? ಲೀಫ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿಡ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಲೀಫ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ರೂಟ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, PTO ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ that we have selected, that we have chosen for tissue culture, that is called by the name explant. Tissue culture ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ
ಎಸಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 50 pieces I have made. Just one small piece I will be taking, that I will transfer into nutrient medium. ನೋಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ? ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿದೆ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿದು ಅದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗುಂಡಿ ತರ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 25 ± 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಲೀಫ್ ಪೀಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 15 ದಿನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಕಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತುದಿಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ತುದಿಯಿಂದ there will be growth of undifferentiated mass of cell which is called by the name callus, which is developed. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದರ ತುದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಂಪ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. That means entire plant is developed, that too by taking a small piece of the plant. This technique where by using any part of the plant body entire plant is generated means this technique only called by the name tissue culture. ಎಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೀಫಿನ, ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಬರ್ಬೇಕು, ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೊಳತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೀಫನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮದಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವೈವೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ವೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. So rest of the concept that will be explained in future classes.